Good evening. Richard. Yeah. So the first article, lead article of page 1. Supreme Court asks government to regulate user content on internet. See, that article mainly from the words of Honorable Chief Justice of India. Adem stress chestundanante we know that there is no regulation of social media. Even for normal users like us also can post anything. Even if anyone is complaining, then only it would be taken back. Otherwise, it would be staying. Then all aim outundi, if say for example a person has told something wrong about me, even if it is not genuine, even if it is not correct, people will be start believing about it. నాకు ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా మరి, ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ మై రెప్యుటేషన్. సిమిలర్లీ pornographic content or adult content, all these things are being placed on the social media platforms. Only when someone complains, then only it would be taken back. ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా. సో వాట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఆస్కింగ్, రాదర్ దాన్ ఆఫ్టర్ కంప్లైనింగ్ ఆర్ ఎల్స్ ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ టు ద సొసైటీ, bring some mechanism such that it would be user content ni regulate cheselaga. That means if someone is posting, he should be responsible, he or she should be responsible for that. Okay na? So adi cheptu now ippudu manaki exam idi jarigin news. Manaki exam ki em kavalante ikkada మనకి ఎగ్జామ్కి ఏం కావాలంటే ఇక్కడ సి వెదర్ బీ ఇట్ ఆన్ మై వర్డ్స్ ఆర్ టైపింగ్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా, ఇట్ బేసికలీ ఎక్స్ప్రెసెస్ మై ఇంటెన్షన్స్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్టికల్ 19 of 1 of A, దట్ ఈస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కదా. సో మరి ఎలా అయితే దేర్ ఈజ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, దేర్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ మీడియం ఆల్సో. మరి దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయమడం కరెక్టేనా? Now obviously, even though we are having freedom of speech and expression, it is also true that there are reasonable restrictions on it. 19 of 1, article 19 of 1 of A manaki freedom of speech and expression iste, 19 of 2 is keeping restrictions, reasonable restrictions, and one of the reasonable restriction is public morality. Now obviously, if someone is telling against me, it is creating problem to me. So ఆ మొరాలిటీ దెబ్బతింటున్నట్టే కదా. సిమిలర్లీ లా అండ్ ఆర్డర్, ఆల్ దీస్ మైట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ పాసిబుల్ కాజ్ టు రెగ్యులేట్ ది ఆన్లైన్ కంటెంట్, అంతే కదా మరి. సో దేర్ ఈస్ నో అఫెన్స్ ఇన్ రెగ్యులేటింగ్ ద కంటెంట్. సుప్రీం కోర్ట్ క్లియర్లీ టెల్లింగ్ దట్ ప్లీజ్ మేక్ సమ్ గైడ్ లైన్స్ టు రెగ్యులేట్ ది ఆన్లైన్ కంటెంట్ అని చెప్తున్నాడు. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దే ఆర్ ఆల్సో టెల్లింగ్ దట్ we are not giving any guidelines, you make the guidelines. అలా చేయడం ఏమంటారు? Judiciary is not involving and not making the guidelines, but they are asking the government to do the guidelines. See, generally we have 3 organs: judiciary, executive and legislature. Legislature must make the laws and guidelines, executive must implement it, judiciary must justify if there is any rightness or wrongness of that. Now వీళ్ళ పని వీళ్ళు చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జ్యుడిషియల్ రిస్ట్రెయింట్. దే ఆర్ టెల్లింగ్ దెమ్ టు డూ, ఎలా చేయాలి అని మాత్రమే చెప్తున్నారు, వీళ్ళు ఏం చేయట్లేదు. ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ది యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్. అలా జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ చేయకుండా సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాడ్ టోల్డ్, యూ హ్యావ్ టు డూ ద గైడ్లైన్స్ అని మాత్రమే చెప్పింది. గైడ్లైన్స్ వీళ్ళేం ఇవ్వలేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జ్యుడిషియల్ రిస్ట్రైంట్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ ఫర్ అస్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే, ఆన్లైన్ మీడియంస్ వల్ల పార్నోగ్రఫీ, అడల్ట్ కంటెంట్ ఇవన్నీ పెరుగుతున్నాయి. దేర్ ఈజ్ నీడ్ ఫర్ సమ్ కంటెంట్ రెగ్యులేషన్, అదొకటి. నెక్స్ట్ 19 of 2 రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్. నెక్స్ట్ దిస్ జ్యుడిషియల్ రిస్ట్రైంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్టికల్, IMF gives C grade for India's national accounts statistics. See, I hope you all know about IMF, nothing but International Monetary Fund. Now the major role of IMF enti anante, see, IMF is different from World Bank. The conditions for their formation is also different. One common thing between both of them is both are called as Bretton Woods states.
రెండు కలిసి ఒకేసారి ఫామ్ అయ్యాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ బ్రెటన్ వుడ్స్ కాన్ఫరెన్స్, దోస్ హ్యావ్ బీన్ ఫార్మ్. దట్స్ వై బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రెటన్ వుడ్స్ ట్విన్స్. నౌ వరల్డ్ బ్యాంక్ మేజర్లీ హెల్ప్స్ ఫర్ గివింగ్ లోన్స్. ఆ లోన్స్ ఇచ్చి గ్రాంట్స్ ఇచ్చి డెవలప్మెంట్ అయ్యేలా చూస్తుంది. కానీ ఐఎంఎఫ్ ఎలా పడితే అలా లోన్ ఇవ్వదు. ఐఎంఎఫ్ ఎప్పుడు లోన్ ఇస్తుంది? ఏదైనా కంట్రీ క్రైసిస్లో ఉందనుకోండి, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ప్రాబ్లంలో ఉందనుకోండి, ఓన్లీ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మాత్రమే ఇస్తుంది. అంటే ఎకానమీ స్ట్రక్చరల్ ఎకానమీలోని ఏదైనా డిఫరెన్స్ వస్తే, బీట్ ఇన్ ది కంట్రీ లెవెల్ ఆర్ ఎట్ ద గ్లోబల్ లెవెల్, సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి, హౌ టు కరెక్ట్ ది సినారియోస్ అండ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లోన్స్. వీళ్ళేమి గ్రాంట్స్ లాంటివి ఏమి ఎవరు. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ రోల్ ఆఫ్ ఐఎంఎఫ్. నౌ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అండ్ కంట్రీ లెవెల్లోని ఎకానమీ కరెక్ట్గా ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా, రెగ్యులేషన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడం దీని బాధ్యత. అలాగే ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళని వార్న్ చేయడం, గివింగ్ రెగ్యులర్ రిపోర్ట్స్ లైక్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అండ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ దమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ చేయడం వీళ్ళ పని. నౌ అండర్ దేర్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఈ ఎకానమీని రెగ్యులేట్ చేయాలి, సరిగ్గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలంటే హౌ దట్ దోస్ ఎకానమీస్ ఆర్ గివింగ్ ద రిపోర్ట్స్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంటే కదా. ఇఫ్ దోస్ రిపోర్ట్స్ బీయింగ్ గివెన్ బై ఐఎంఎఫ్ వెళ్ళి ప్రతి కంట్రీకి వెళ్ళి మీరు జీడిపి మెజర్మెంట్ చేయదు, ఇన్ఫ్లేషన్ మెజర్మెంట్ చేయదు, ఆ లోపల కంట్రీస్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇండిసెస్ మీద ఐఎంఎఫ్ ఆధారపడి ఆ కంట్రీ ఎలా ఉంది అని చెప్పి చెప్తారు కదా. నౌ దేర్ ఈజ్ ఎ హై ఛాన్స్ దట్ దోస్ కంట్రీస్ కెన్ ఫేక్ ఇట్. నెంబర్స్ మార్చొచ్చు, మెథడాలజీలో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, అవునా కదా. సో it has one of the duty that it would be checking all the countries accounting standards. వీళ్ళు జీడిపి మెజర్మెంట్ ఎలా చేస్తున్నారు, ఇన్ఫ్లేషన్ మెజర్మెంట్ ఎలా చేస్తున్నారు అని చెప్పి మొత్తం అంతా చెక్ చేస్తారు. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ ఫ్లా ఇన్ దట్ మెజర్మెంట్ ఇట్ విల్ బీ టెల్లింగ్ దెమ్. నౌ అర్థమైంది కదా. సో ఎకానమీ సరిగ్గా నడుస్తుందా లేదో తెలియాలి అంటే ఇలాంటి మెజర్మెంట్ అనేది కావాలి. నౌ ఆఫ్టర్ అనలైజింగ్ ది అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటి అని ఆఫ్ ఆల్ ద కంట్రీస్, ఇట్ విల్ బీ గివింగ్ ర్యాంక్ టు దోస్ కంట్రీస్. 4 ర్యాంక్స్ ఇస్తుంది: ఏ గ్రేడ్, బి గ్రేడ్, సి గ్రేడ్, డి గ్రేడ్. సో ఇట్ హ్యాస్ పవర్ టు గివ్ 4 grades, basically A grade, B grade, C grade, D grade. Now it had analyzed the accounting standards of India and it had given C grade for India's national account statistics. Okay. Now C grade అంటే A అనేది టాప్ ర్యాంక్, D అనేది లోవర్ ర్యాంక్, అంటే C అంటే జస్ట్ పాస్ అనుకోండి. నో ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ అని చెప్పింది. ఎందుకు C గ్రేడ్ ఇస్తున్నాం అనే దానికి కూడా కారణం చెప్పింది. You know, and we had discussed those reasons also earlier. ఇప్పుడు మొత్తం అవన్నీ ఐఎంఎఫ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇవన్నీ ఐఎంఎఫ్ ఎందులో చేస్తుందంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఐఎంఎఫ్ విల్ బీ డూయింగ్ అన్ ఆర్టికల్ 4 రివ్యూ. అంటే ఆర్టికల్ 4లో భాగంగా వాళ్ళకి కొన్ని డ్యూటీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్స్ రోల్ నౌ, దాన్ని ఆర్టికల్ 4 రివ్యూ అని అంటాము. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ హ్యాడ్ డన్ దిస్. ఓవరాల్ ఇండియాస్ నేషనల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్కి సి ర్యాంక్ ఇచ్చింది. ఓన్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ మెజర్మెంట్ సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ మాత్రం బి గ్రేడ్ ఇచ్చింది. ఓకే, నా ఆబ్వియస్లీ ఇది కొంచెం బ్యాడ్ నేమే కదా ఇండియాకి, వీఆర్ నాట్ ఇన్ హయ్యర్ గ్రేడ్. నా సి గ్రేడ్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటో మనం తెలుసుకుంటే వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. Indian economy can boost on it. So the reasons why IMF had given C grade ఏంటి అంటే, first very major reason, we are for GDP measurement, IIP measurement and all, we are using an outdated base year of 2011-12. ఇది ప్రాబ్లమ్ మనకు కూడా తెలుసు కదా. దట్స్ వై వీఆర్ ప్లానింగ్ టు చేంజ్ ది బేస్ ఇయర్ ఆల్సో ఆఫ్ జీడిపి. దానికోసం విశ్వనాథ్ గోల్దర్ కమిటీ అనేది ఫామ్ చేసాం. సో ఎనీవే దే హ్యాడ్ పాయింటెడ్ అవుట్ దిస్ యాజ్ ది ఫస్ట్ రీజన్. జీడిపి మెజర్మెంట్కి ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఆర్ బేస్ ఇయర్ ఈస్ 2011-12 కదా. ఫ్రమ్ 2026 ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్. దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ రీజన్. అండ్ ది వెరీ second reason and most important reason also, in my classes also I would be generally telling, we generally follow CPI as the headline inflation, then WPI and all. WPIతో ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, దిస్ ఈజ్ అట్ ది హోల్సేల్ లెవెల్. నిజమైన ఇన్ఫ్లేషన్ తెలియాలి అంటే ట్యాక్సెస్ కౌంట్ అవ్వకుండా ఉండాలి. సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆల్రెడీ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్లోనే కౌంట్ అవుతున్నాయి. నౌ ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది ఉంటే నో అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ విల్ బి దేర్. ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే యూ నో సిపిఐ, యూ నో WPI, దేర్ వుడ్ బి PPI ఆల్సో, కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే ఎండ్ కస్టమర్ ఎవరైతే మనం ఉన్నామో మనకి ఎంత రేటుకి వస్తుందో ఒక ప్రోడక్ట్ అని. హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే
దీన్ని మనం రీటైల్ అంటున్నాం కదా. ఈ రీటైల్ షాప్స్ అన్నిటికీ అమ్మేటప్పుడు ఈ మార్కెట్స్లో వాళ్ళకి ఎంత రేట్ పడుతుందని. ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అసలు వీళ్ళకి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? హోల్సేల్ షాప్స్కి ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర నుండి వస్తుంది కదా, ఫార్మర్స్ ఆర్ ఎనీవన్ ఇండస్ట్రీస్. వాళ్ళకి నిజమైన కాస్ట్ ఎంత? ఇక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ ఉంటుంది, సమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్ యాడ్ అవుతాయి, రైట్? సో ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో చేంజెస్ వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత వచ్చిందో తెలియాలి అని అంటే పీపీపీ ఈజ్ ద మేజర్ ఇండెక్స్. బట్ ఇండియా డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. దట్ ఈస్ ది మేజర్ ఫాల్ట్. ఆల్ ది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ హ్యావ్ దిస్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. Government of India is also planning to move towards the producer price index. Okay, ఇది ఒక ఫ్లా వాళ్ళు రైజ్ చేసింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మేజర్ ఇష్యూ. ఈవెన్ వీ ఆల్సో నో దట్ వైల్ మెజరింగ్ ది జీడిపి మనం చేసే మేజర్ మిస్టేక్ ఏంటి అంటే మోర్ దాన్ 90% ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ రన్స్ ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్. ఫార్మల్ సెక్టర్లో చాలా తక్కువ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు వెళ్తే ఇక్కడ కన్సిడర్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ద డే you are coming to this campus, and once you are leaving in the evening, morning for example you are coming in auto, అక్కడ అది ఇన్ఫార్మలే. ఆ తర్వాత మేబీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ సమ్ టిఫిన్ అది ఇన్ఫార్మలే. ఆ తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రింకింగ్ సమ్ కోకోనట్ వాటర్ దట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్. ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు పేమెంట్ క్యాష్ ఇస్తే అది కూడా ఇన్ఫార్మల్, right? So there are number of informal activities, all those things are not being counted. Now ఇది కౌంట్ అవ్వట్లేదని కాదు, ఏం చేస్తున్నారంటే ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్ ఇంత ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఎక్స్ట్రాపోలేట్ చేసేస్తున్నారు మన ఫైనల్ జీడిపిలో. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వుడ్ బి డిఫికల్ట్ టు కౌంట్ ది ఇన్ఫార్మల్ యాక్టివిటీ, రైట్? సో ఆ ఇన్ఫార్మల్ యాక్టివిటీని సరిగ్గా మెజర్ చేయట్లేదు అనేది ఇంకొక రీజన్, రైట్? నెక్స్ట్ స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ మనం ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నామో అవి కొంచెం అవుట్డేటెడ్. Now considering all these reasons what IMF told, that's why we are giving C grade status అని చెప్తుంది. ఓకే కదా? యా, ద ఎగ్జామ్కి మనం గుర్తుపట్టాల్సిన ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే IMF had given C grade for us. It has 4 categories. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 2, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. పేజ్ నెంబర్ 2, exact middle article. And one more thing, last addition to earlier article, in your economy macroeconomics NCERT, if you see in the very first chapter kindana okati mention chestaru system of national accounts 2008 ani, system of national accounts 08 SNA 08 అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నౌ మనం ఏదైతే జీడిపి ఈ మెజర్మెంట్స్ అన్నీ చేస్తూ ఈ వాడతామో, అంటే బేసికల్లీ ఈ ఇటు సైడ్ ఏముండాలి, ఇటుపక్క ఏముండాలి, జీడిపి మెజర్మెంట్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి ఒక షీట్ మనం ఫాలో అవుతాం కదా, అదంతా ఎక్కడి నుండి వస్తుందంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ UN విల్ బీ రిలీజింగ్ దిస్ అప్డేటెడ్, ఎప్పటికప్పుడు మార్చుతూ ఉంటుంది. We are following the earlier version of United Nations accounts, that is System of National Accounts 2008. దీని తర్వాత 2015 కూడా రిలీజ్ అయింది, బట్ ఇండియా ఈజ్ ఫాలోయింగ్ 2008 అంటిల్ నౌ. దీన్ని బేస్ చేసుకునే ఇండియా తన డేటాను రిలీజ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఇష్యూ. ఓకే, వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్ SNA 08ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 2, స్కై ఈజ్ ది లిమిట్ ఇన్ స్పేస్ సెక్టార్. అర్థమవుతుంది అందరికీ? యా, స్కై ఈజ్ ది లిమిట్ ఇన్ ది స్పేస్ సెక్టర్. దిస్ ఈస్ గివెన్ బై హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. నౌ వై ఇప్పుడు ఎందుకు ఆయన ఇలాంటివన్నీ స్కై గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే, ఎస్టర్డే హీ హ్యాడ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఫస్ట్ స్పేస్ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్ ఇన్ హైదరాబాద్, వర్చువల్గా ఇనాగ్రేట్ చేశాడు. నౌ ఇది ఎందుకు ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ అంటే, దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రైవేట్ క్యాంపస్. అంటే ఇన్ఫినిటీ స్పేస్ సెక్టార్లోని రీసెర్చ్ ఎకోసిస్టమ్కి, ఎడ్యుకేషన్ ప్రమోషన్కి ఇండియాస్ ఫస్ట్ యూనివర్సిటీని ఆయన లాంచ్ చేశాడు. ఇది స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ అనే ఒక ప్రైవేట్ స్పేస్ కంపెనీ, ప్రైవేట్ స్పేస్ స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేసింది. ఓకే, అంటే స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ అనే ఒక కంపెనీ. ఇది ఎందుకు సిగ్నిఫికెంట్ అంటే, ఇఫ్ వన్స్ యూ లుక్ ఇన్ టు ప్రీ-కోవిడ్ సినారియోస్, ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ టు అవర్ స్పేస్ సెక్టార్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ జీరో. పోస్ట్ కోవిడ్ ఇండియా ఎప్పుడైతే రీఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చి ఇండియన్ స్పేస్ పాలసీ 2020 తీసుకొని వచ్చి ఇన్ స్పేస్ అనే ఆర్గనైజేషన్ తీసుకొని వచ్చిందో, ఇట్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ అలోయింగ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ పార్టిసిపేషన్ స్లోలీ ఇంటూ డిఫరెంట్ డొమైన్స్. మన ఈ ఇయర్ మెయిన్స్కి ప్రైవేట్ సెక్టార్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ది స్పేస్ సెక్టార్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే,
I will be dealing in our science and regular classes anyway. But ప్రస్తుతానికి ఏంటి అని అంటే స్కై ఈజ్ ది లిమిట్ ఆఫ్ స్పేస్ సెక్టర్ అని ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ క్యాంపస్తో పాటు ఈ హ్యాడ్ ఆల్సో లాంచ్డ్ వన్ మోర్ థింగ్, దట్ ఈజ్ విక్రమ్-1 రాకెట్. ఇది ఎగ్జామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. విక్రమ్-1 రాకెట్ అనేది ఆయన లాంచ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ దిస్ విక్రమ్-1 రాకెట్? దిస్ ఈజ్ ది ఇండియాస్ ఫస్ట్ రాకెట్ అబ్సల్యూట్లీ బిల్ట్ బై ది ప్రైవేట్ సెక్టర్. అంటే ఎలా అయితే ఎలాన్ మస్క్ స్పేస్ ఎక్స్ యూఎస్ఏలోని రాకెట్స్ లాంచ్ చేస్తున్న ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ, నౌ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఇన్ ది కంట్రీ కాల్డ్ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ హ్యాడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ రాకెట్ విత్ ద నేమ్ కాల్డ్ విక్రమ్-1. సాలియన్సే కదా, మరి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. నౌ దీనికి కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు తెలిస్తే, దిస్ ఈజ్ ఇన్ November 2025. Exactly 3 years before, in November 2022 also, they had launched one more rocket called Vikram-S. Vikram-S అనేది ముందు లాంచ్ చేశారు, ఇప్పుడు విక్రమ్-1 అనేది లాంచ్ చేశారు. అప్పుడు హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాంచ్ చేశారు. నా ఏంటి రెండింటికి డిఫరెన్స్ అంటే విక్రమ్-1 వర్సెస్ విక్రమ్-S. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ విక్రమ్-S is also an India's first privately launched rocket. ఇది కూడా India's first privately launched rocket. Difference ఏంటి అంటే this rocket will be going only up to suborbital height. ఇది ఆర్బిటాల్ ఇన్సర్షన్ కూడా అవుతుంది. ది కరెంట్ వన్ ఏదైతే ఉందో ఆర్బిట్లోని ప్లేస్ చేయడానికి సూటబుల్ అవుతుంది. ఇది ఆర్బిట్లో ప్లేస్ చేయలేం, జస్ట్ ఇట్ కెన్ గో అప్ టు సబార్బిటాల్ హైట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ బ్యాక్. నార్మల్ ఏరోప్లేన్ లాగా పైకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చేస్తుంది. బట్ దిస్ విక్రమ్-1 విల్ బీ ఏబుల్ టు లాంచ్ ది శాటిలైట్స్ ఇన్ టు ది ఆర్బిట్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ సీన్ మై ఎన్సీఆర్టీ క్లాసెస్ ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ, యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు లాంచ్ శాటిలైట్స్ ఇన్ టు అన్ ఆర్బిట్, మెయిన్ కండిషన్ ఏంటి? ఒక శాటిలైట్ని నేను ఈ ఆర్బిట్లో పెట్టాలి అని అంటే ఆ శాటిలైట్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉండాలి? ఎంత? ఒక ఆర్బిట్లో నేను ప్లేస్ చేయాలి, దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ. ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ కావాలి. నౌ ఈ విక్రమ్-S ఆ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటో మనం చూద్దాం. ఎనీవే, ఈ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ ఉంటే మాత్రమే, ఓన్లీ ఇఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ has this orbital velocity, then only that object will be continuing in that orbit. ఒకవేళ ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే బయటికి వెళ్ళిపోద్ది, ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ కన్నా తక్కువ ఉంటే కింద పడిపోద్ది. నౌ ఈ ఎర్లియర్ విక్రమ్-S ఏదైతే ఉందో, ఇట్ డు నాట్ హ్యావ్ ది క్యాపబిలిటీ టు ప్లేస్ ది శాటిలైట్స్. బేసికలీ స్పీడ్ అంత క్యాపబిలిటీ లేదు దానికి, ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీని తీసుకొచ్చే అంత. ఈ విక్రమ్-1 హ్యాస్ ది క్యాపబిలిటీ టు ప్లేస్ ది శాటిలైట్స్ విత్ ది ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ. విక్రమ్-S జస్ట్ సబ్ ఆర్బిటాల్ లెవెల్ వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. దే హ్యాడ్ పైలట్ టెస్టెడ్ అట్ ద టైం, ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. ఓకే, నౌ ఈ విక్రమ్-1 రాకెట్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఆర్బిటాల్ క్లాస్ లాంచ్, విక్రమ్-S సబ్ ఆర్బిటాల్ క్లాస్ లాంచ్ నేను చెప్పినట్టు. నౌ మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ విక్రమ్-1 రాకెట్ ఏంటంటే, బీయింగ్ కంప్లీట్లీ ప్రైవేట్ డ్రివెన్, ఇట్ హ్యాస్ 4 stages. ఫస్ట్ 3 stages ఈజ్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్, 4th stage లిక్విడ్ ఫ్యూయల్. ఈ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ విల్ బి హైపర్గోలిక్ లిక్విడ్. హైపర్గోలిక్ లిక్విడ్ అంటే బేసికలీ 2 ఫ్యూయల్స్ కలిసిన తర్వాత అది బర్న్ అవుతుంది అని చెప్పి, అంతే, ప్రస్తుతానికి అంతే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, హైపర్గోలిక్ లిక్విడ్. ఇట్ హ్యాస్ ది పేలోడ్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ 350 kg. అంటే ఈ రాకెట్ పైకి 350 kg శాటిలైట్ వరకు తీసుకెళ్ళగలదు ఫర్ ఇన్సర్షన్ ఇంటూ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్, అండ్ సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్లోనైతే 260 kg వరకు తీసుకెళ్ళగలదు. Understood? So this is the significance of Vikram-1 rocket, India's first privately built rocket, orbital rocket, not suborbital rocket. Okay na? You're asking something? Yeah. Next. Page number 8. జస్ట్ చిన్న బిట్ మాత్రం అందులో. జయేష్ రంజన్ ఈ స్పీకింగ్. జయేష్ రంజన్ అంటే తెలంగాణ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ. పేజ్ నెంబర్ 8 మిడిల్ ఆర్టికల్.
when he is having discussions with the FICCI వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన నిన్న మాట్లాడుతూ స్టేట్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ యాక్సలరేటింగ్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్ ప్రొడక్టివిటీ అని ఆయన చెప్పాడు. స్టేట్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ యాక్సలరేటింగ్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్ ప్రొడక్టివిటీ. నౌ ఆయన చెప్పింది అదంతా మనకు అవసరం లేదు, కానీ వీ రిక్వైర్ ఓన్లీ దట్ వర్డ్ కాల్డ్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్ ప్రొడక్టివిటీ. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్? ప్రిలిమ్స్లో ఆబ్వియస్గా అడగరు. యూ కెన్ కోట్ దిస్ ఇన్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ఎకానమీ. టోటల్ ఫ్యాక్టర్ అకౌంటబిలిటీ అంటే ఏంటి? See, complete economy is based on factors of production. Factors of production ఏంటి? Land, labor, capital, entrepreneurship. ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్కి వచ్చే ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్స్ ఏంటి? రెంట్, వేజెస్, ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే C+I+G+Xలో అయినా ఆర్ఎల్స్ ఈ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్లో అయినా ప్రతిదీ కూడాను ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మీద ఆధారపడి ఉంది కదా. నౌ వీ కెన్ గేజ్ అన్ ఎకానమీస్ పర్ఫార్మెన్స్ హౌ వెల్ దీస్ 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్. సో టోటల్ ఫ్యాక్టర్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ నుండి ఎంత ప్రొడక్టివిటీ మనం తీసుకొని వస్తున్నాము, హౌ మచ్ ఎఫిషియన్సీ యాజ్ అవర్ అవుట్పుట్, మనకు వచ్చే అవుట్పుట్కి ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఉందని. మన ఎఫిషియన్సీ ఎలా డిసైడ్ అవుద్ది? బేసికలీ ది ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ దీస్ 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షనే కదా. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేస్తే అంత అవుట్కమ్ అనేది, అంత అవుట్పుట్ అనేది మనకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద కేస్. దాన్ని టోటల్ ఫ్యాక్టర్ ప్రొడక్టివిటీ అంటారు. ఎడిటోరియల్స్ ఇన్ ద లాస్ట్. Page number 14. See, Assam bill to ban polygamy cleared. CM promises to bring in UCC next. Assam bill to ban polygamy cleared. CM promises to bring in UCC next. Page number 14 కింద ఉంది. ఓకేనా? See, what Assam government had done, we had discussed earlier also, they had brought a bill banning polygamy. Polygamy అంటే doing marriage without divorce with the first wife. Okay, now of course this is banned in our Hindu laws ప్రకారం అవునండి కొన్ని, but some religions support it. ఆయన చెప్తూ there is no evidence, scientific evidence having support from any religion, specific religion, so we are banning అని ఆయన చెప్పాడు. సో బ్యాన్ చేస్తున్నట్టు వాళ్ళు పాస్ చేస్తారు. ఈ ఆల్సో టోల్డ్ దట్ మై ఫస్ట్ నెక్స్ట్ టైం వుడ్ బి టు బ్రింగ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఓకే, అది పక్కన పెడితే ఫస్ట్ థింగ్ ఈ ఆర్టికల్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే అస్సాం హ్యాడ్ పాస్డ్ ఏ బిల్ పాలిగమీని బ్యాన్ చేస్తూ. అయితే ఇక్కడ మీకు జస్ట్ లాజికల్ థింగ్ ఏంటి అంటే దట్ బిల్ ఈజ్ బీయింగ్ సెంట్ టు ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ది అసెంట్. అది స్టేట్ బిల్ కదా, ఎందుకు అది ప్రెసిడెంట్కి పంపించాలి? మొత్తం అన్ని బిల్లు పంపిస్తారా స్టేట్ది? వీళ్ళు సైన్ చేసిన తర్వాత గవర్నర్ సైన్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా, మరి ఎందుకు ప్రెసిడెంట్కి పంపిస్తున్నారు? రీకన్సిడరేషన్కి వీళ్ళు ఏం పెట్టలేదే, రీకన్సిడరేషన్ వీళ్ళు పెట్టలేదు, మ్యాండేటరీగా ప్రెసిడెంట్కి పంపిస్తున్నారు. అక్కడ ఉంది బీజేపీ గవర్నమెంటే, ఎందుకు పంపిస్తున్నారు? వినలేదు ఎప్పుడు? ద రీజన్ ఈస్ అయితే వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. సారీ నౌ పర్సనల్ లాస్, ఇవన్నీ పర్సనల్ లాస్ కదా. పర్సనల్ లాస్ ఈజ్ ఎ డొమైన్ ఇన్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్. పర్సనల్ లాస్ ఈజ్ ఎ డొమైన్ ఇన్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్. ఒకవేళ ఏదైనా కాన్కరెంట్ లిస్ట్ ఐటమ్ మీద ఆర్ఎల్స్ ఏదైనా ఐటమ్ మీద ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లా ఫ్రమ్ ది నేషనల్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఆల్రెడీ ఒక యాక్ట్ అనేది ఉందనుకోండి, దానికి ఎగెయిన్స్ట్గా కానీ దానికి అమెండ్ చేస్తూ కానీ అదే డొమైన్లో కానీ ఇంకొక యాక్ట్ ఏమైనా స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసిందనుకోండి, అంటే వాళ్ళకి ఎగెయిన్స్ట్గా ఉన్నట్టు కదా. సో ఇది యాక్సెప్ట్ అవ్వాలి అంటే ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ కావాలి పక్కగా.
సో సెంట్రల్ లా స్టేట్ లా ఎప్పుడైనా డైవర్జింగ్ ఒపీనియన్ ఉన్నా సేమ్ డొమైన్లో వీళ్ళు ఒక అడిషనల్ లెజిస్లేషన్ తీసుకొచ్చినా సరే విచ్ ఈస్ ఇన్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్, ఆబ్వియస్లీ దట్ మస్ట్ బీ సెంట్ త్రూ ద ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ది ఫైనల్ రికమెండేషన్. లేదంటే అది అప్రూవల్ అయినట్టు కాదు, బికాజ్ ఆల్రెడీ దాని మీద ఒక బిల్ అనేది ఉంది. మరి రెండింటి మధ్యలోని గొడవ వస్తే ఏది పాస్ అవుతుంది? మరి రెండింటి మధ్యలో గొడవ వస్తే యాక్చువల్గా సెంట్రల్ యాక్టే పాస్ అవుతుంది. నా ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్కి అది రికమెండేషన్ పెట్టి ప్రెసిడెంట్ ఒకవేళ అది అప్రూవ్ చేస్తే మాత్రం స్టేట్దే పైన ఉంటుంది. దానికోసం అని చెప్పి పంపించడం. ఓకే, మీకు ఆ చాప్టర్ పార్లమెంట్ ఈ బిల్స్ అని అయిపోయాక మీకు అర్థం అవుతుంది. అక్కడి వరకు వెళ్ళలేదు కదా. యా, ఓకే. పార్లమెంట్కి వచ్చేసారా? అవునా? ఓకే, నైస్. యా, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈ స్ట్రెస్సింగ్ ఈజ్ దట్ అస్సాంలో ఎలక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, అందుకని హిందూ ఓట్ బేస్ మొత్తం కోసం. నౌ he also says in that article that if you are giving me chance to become CM for the next time also I will bring UCC అని ఆయన చెప్తున్నాడు. Now UCC అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి. UCC is Uniform Civil Code. Whether the word UCC is mentioned in our constitution? Yes, 44. Okay, Uniform 44 మర్చిపోద్దు, ఇంపార్టెంట్, మర్చిపోరు. DPSP కదా, DPSPలో ఉంది కదా, DPSPలోనే యూనిఫామ్గా ఉండే ఆర్టికల్ అది ఒకటే. DPSP ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి, ఎక్కడ ఎండ్ అవుద్ది? యూనిఫామ్ ఇంకెక్కడ ఉండదుగా. 33 అవ్వదు, 55 అవ్వదు, ఓన్లీ 44 మాత్రమే అవుద్ది. సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ 45, మర్చిపోరు కదా. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇన్ ఇండియా కరెంట్లీ వీ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ పర్సనల్ లాస్ ఫర్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అని మనకు ఉంది సపరేట్గా, స్పెషల్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ అని ఉంది ఇంటర్ రిలీజియస్ మ్యారేజెస్కి, ముస్లిం మ్యారేజెస్కి షరియా లా కొంతమంది ఫాలో అవుతాం, రైట్? సో డిఫరెంట్ డొమైన్స్కి డిఫరెంట్ లాస్ ఉన్నాయి. నౌ దట్ మీన్స్ పర్సనల్ లా మ్యాటర్స్లోని డిఫరెంట్ రిలీజియస్ పీపుల్ విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ లెజిస్లేషన్స్. అంటే మ్యారేజెస్, ఇన్హెరిటెన్స్, డివోర్స్, అడాప్షన్, ఇలాంటి పర్సనల్ లాస్ రిలేటెడ్ వాటిల్లోని డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లెజిస్లేషన్స్. ఇఫ్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఆల్ ది పీపుల్ ఇన్ ది కంట్రీ ఇన్ ది పర్సనల్ లాస్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ సింగిల్ లెజిస్లేషన్. అంటే ముస్లిమ్స్కి ఒకలా, హిందూస్కి ఒకలా అనేది ఉండదు, మొత్తం అందరికీ సేమ్ లెజిస్లేషన్ మాత్రమే ఉండదు. అర్థమైందా? యా, దట్ ఈస్ ద కేస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. వెదర్ వీ హ్యావ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఎట్ ద నేషనల్ లెవెల్ ఉంటే ఎందుకు వీళ్ళు ఇప్పుడు తెస్తారు చెప్పండి? డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అంటే లేదు, తేవాలి అని చెప్పి కదా డైరెక్టివ్ టు ద గవర్నమెంట్. నౌ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రస్తుతానికి ఏమీ ఇంటేక్ అనేది లేదు, కానీ లా కమిషన్ ఆల్సో టోల్డ్ అగేన్స్ట్ ఇట్. వీ హ్యావ్ 2 states in our country already which implements uniform civil code. ఏంటవి? గోవా ఇంకా ఉత్తరాఖండ్. వెరీ గుడ్, గోవా అండ్ ఉత్తరాఖండ్. ఇఫ్ దిస్ గెట్స్ పాస్డ్ దిస్ విల్ బికమ్ ది 3rd state. గోవాకి అయితే మనకు ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ టైం నుండి ఉంది, డ్యూ టు కరెక్ట్ చెప్పండి కరెక్ట్, పోర్చుగీస్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు, దాని పక్కన ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. Supreme Court moots central law to make ridiculing of PWDs a penal offence. See, if someone is ridiculing or criticizing or discriminating an scheduled caste and scheduled tribe person, we had a legislation called SC/ST Prevention of Atrocities Act. సిమిలర్గా ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే, ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ ఇఫ్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ అన్ యాంటీ డిస్క్రిమినేటరీ లా ఫర్ పీడబ్ల్యూడీస్, పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్కి. హ్యాండిక్యాప్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎవరైనా డిస్క్రిమినేట్ చేస్తే దానికి పీనల్ యాక్షన్ తీసుకునేలాగా ఒక చట్టం తీసుకొని రమ్మని చెప్తుంది. ఓకే, యా, దట్ ఈస్ ద కేస్. అంతే, అక్కడ మనకి ఇంకేం అవసరం లేదు. పేజ్ నెంబర్ 16. మెయిన్ ఆర్టికల్, సెంటర్ ఆర్టికల్. ఆపరేషన్ సింధూర్, పేజ్ నెంబర్ 16. ఆపరేషన్ సింధూర్ షోడ్ మిలిటరీ రిజాల్వ్, ప్రెసిడెంట్. ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ ఆపరేషన్ సింధూర్ వల్ల మన మిలిటరీ సపోర్ట్ ఇవన్నీ తెలిసిందని, మనకు అదంతా అవసరం లేదు, కానీ షీ హ్యాడ్ స్పోకెన్ దీస్ వర్డ్స్ ఇన్ ఏ మీటింగ్ కాల్డ్ చాణక్య డిఫెన్స్ డైలాగ్. అది మనకు కావాలి, ఓకేనా? చాణక్య డిఫెన్స్ డైలాగ్.
this is an annual defense event. Basically defense related discussions, strategic discussions, ela nadustundi em nadustundi ani cheppi it would be an open dialogue between all the three defense forces. Third year varsగా ఇది జరుగుతుంది, started in 2022. Chanakya Defense Dialogue. It would be organized by the Indian Army in collaboration with Center for Law and Warfare Studies, CLOF. This is the third edition happening in New Delhi. So basically defense related discussions jarugutayi, Chanakya Defense Dialogue ante. Next, India and Indonesia kindana article left bottom. India and Indonesia make progress on BrahMos deal to defense ministers dialogue. Sorry, India and Indonesia make progress on BrahMos deal at defense ministers dialogue. See, we had discussed earlier also, BrahMos ane missile ni already India ever kammindi mundu? Philippines. Now we are planning to sell it to అక్కడ ఉంది కదా చెప్పండి, ఇండోనేషియా. ఓకే, నౌ దిస్ సపోర్ట్స్ ఇండియాస్ డిఫెన్స్ క్యాపబిలిటీస్. మనం ఒక దగ్గర నుండి S-400 లాంటివి మనం కొంటుంటే, USA నుండి స్ట్రైకర్, జావలిన్, ఎక్స్కాలిబర్ లాంటివి కొంటుంటే, వీఆర్ ఆల్సో ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు సెల్ అవర్ డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్. దిస్ షోస్ క్యాపబిలిటీస్ ఆఫ్ ఇండియాస్ డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్. నౌ ఇండోనేషియాతో సైన్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ బి గుడ్. ఆబ్వియస్లీ దిస్ కుడ్ కమ్ యాజ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్ ఆల్సో, ఎవరికి అమ్మారు అని చెప్పి. అండ్ ఫర్దర్ బ్రహ్మోస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. బ్రహ్మోస్ గురించి మనకి ఇప్పటికి 2 times వచ్చింది క్వశ్చన్. నౌ ఐ హ్యాడ్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ మై NCERT క్లాస్ ఆల్సో. బట్ బ్రహ్మోస్ మిజైల్ ఏంటి? బ్రహ్మోస్ మిజైల్ అంటే ఏంటి? బ్యాలిస్టిక్ క్రూజా? క్రూజ్. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొంచెం చూద్దాం మరి అది. Yeah. So what is BrahMos missile? Now first of all, the name BrahMos comes from the Brahmaputra river of India and Moskva river of Russia. Basically it is a joint venture between India and Russia. Mana DRDO వాళ్ళ యొక్క డిఫెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ కలిపి చేస్తారు. అవర్ DRDO హ్యాస్ 50.1% షేర్, వాళ్ళ రష్యాది 49.9%. అంత డీటెయిల్ అవసరం లేదు కానీ ఇట్ ఈస్ ఎ జాయింట్ కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ రష్యా. Now this is a supersonic cruise missile. ఫస్ట్ సూపర్ సోనిక్ అంటే ఏంటి, తర్వాత క్రూయిజ్ మిసైల్ అంటే ఏంటి? సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిసైల్. సూపర్ సోనిక్ అంటే ఏంటి అంటే, వీ నో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ మ్యాక్. నౌ ఇఫ్ the speed of any object is less than the speed of the sound, it is called 0.1 Mach కన్నా తక్కువ ఉండేది, it is called as subsonic. Just 1 Mach స్పీడ్లో వెళ్తే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ we will call it as sonic. If an object moves from 1 Mach to 5 Mach స్పీడ్లో, అంటే 1 into the sound of the speed of the sound, 5 into the speed of the sound మధ్యలో వెళ్తే that is called as supersonic. అంటే ఈ మిసైల్ యొక్క స్పీడ్ సూపర్సోనిక్ లెవెల్స్లో ఉంటుంది, స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అని. ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది వెహికల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 5 Mach, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as హైపర్సోనిక్. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, దిస్ ఈజ్ ఏ సూపర్సోనిక్ మిసైల్. నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే, దిస్ ఈజ్ ఏ క్రూయిజ్ మిసైల్. Now what is meant by cruise missile? Now there are mainly 2 types of missiles. FOBS పక్కన పెడితే there are 2 types of missile. One is cruise missile, second is ballistic missile. అంటే just simply if I am launching a vehicle, I am targeting say Shanghai airport, target చేస్తే, now if I am using a ballistic missile, నేను ముందు టార్గెట్ పెట్టాలి, దాన్ని పారాబోలిక్ పాత్లో మనం పంపిస్తాం. ఈ పారాబోలిక్ ట్రాజెక్టరీ అనేది ఫాలో అయ్యి కరెక్ట్గా ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ మనము పడేలాగా మనం చేయాలి. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇనీషియల్ లెవెల్ మాత్రమే వీ వుడ్ బి గివింగ్ ద పుష్. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ వుడ్ బి గోయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రాజెక్టరీ. అంటే బేసికల్లీ మనం నార్మల్గా క్రికెట్ ఎలా ఆడతామో, క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు మనము సిక్స్ వెళ్తే వెళ్ళి తర్వాత పడుతుంది కదా, ఓన్లీ ఇనిషియల్గా మాత్రమే కదా మనం పుష్ చేస్తున్నాం, తర్వాత మనకి దాంతో సంబంధం లేదు. దట్ టైప్ ఆఫ్ మిసైల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్. ఓన్లీ ఇనిషియల్ లాంచ్లో మాత్రమే మన రోల్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అది మళ్ళీ పడిపోద్ది. నౌ బట్ వాట్ ఈస్ క్రూయిజ్ మిసైల్? ఇన్ దిస్ క్రూయిజ్ మిసైల్ వీ విల్ బి గివింగ్ ద ఇనిషియల్ పుష్ అండ్ వీ విల్ బి గివింగ్ ద పుష్ eventually until the path will be reached. అక్కడ పడేంత వరకు కూడా రిపీటెడ్లీ విల్ బి గివింగ్ ది పుష్. గ్రావిటీ రోల్ ఏం ఉండదు అక్కడ. విల్ బి గివింగ్ ది పుష్ ఆఫెన్, వెరీ ఆఫెన్. అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఫ్యూయల్ కావాలి కదా. బ్రహ్మోస్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్
cruise missile అంటే అర్థమైంది ఇప్పుడు, which will be going at the speed of supersonic, that means greater than 1 Mach. Okay na? Now this has the capability to be launched on land, air, sea and underwater. As I mentioned, this is developed by DRDO and their Russia's organization. Two-staged missile, first stage is solid, second stage is liquid and power gurindi. It goes at the speed of Mach 3. కరెంట్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ యొక్క రేంజ్, మనం స్పీడ్ గురించి మాట్లాడాం. స్పీడ్ అంటే ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుందని, ఎంత దూరం వెళ్తుంది అని అంటే కరెంట్ రేంజ్ ఈజ్ 290 కిలోమీటర్స్. we had also started నెక్స్ట్ జనరేషన్, అది నెక్స్ట్ జనరేషన్ కాదు, సెకండ్ వర్షన్, అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ 350 to 400 కిలోమీటర్స్. అండ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వీ హ్యాడ్ ఆల్సో ప్లాన్ టు బిల్డ్ 800+ కిలోమీటర్స్. ఓకే, as I mentioned, it has ship-based variant, land-based variant, air-launched variant and undersea launch కూడా చేయడానికి, submarine launch కూడా చేయడానికి అవుద్ది. We had a plan to create BrahMos next generation. ఇది కూడా మనం చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఏంటి అంటే స్మాలర్ థింగ్ ఇంకా మనం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం తక్కువ డిస్టెన్స్కి, బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ ఇది 290 కిలోమీటర్స్ కదా, ఏ నియర్ టాక్టికల్ వెపన్ కింద చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే, this is about BrahMos missile, more in detail into it in our science and tech classes. Okay, next page number 17, economy. ఇలా చాలా కొత్త ఉన్నట్టున్నాయి. 17, see here middle article, government announces scheme to promote research in textiles. ఓకే, నేను ఏమైనా కొత్త స్కీమ్ డిస్కస్ చేసామా? నేను దేని గురించి, రేర్ ఎర్త్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ కోసము క్యాబినెట్ హ్యాడ్ అప్రూవ్డ్ వన్ స్కీమ్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఎ స్కీమ్ కాల్డ్ యాజ్ టెక్స్ ర్యాంప్స్. టెక్స్ ర్యాంప్స్. ఓకే, నౌ దీని యొక్క, ఈ స్కీమ్ యొక్క మేజర్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే టు ప్రమోట్ రీసెర్చ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ది టెక్స్టైల్ సెక్టార్. అంటే టెక్స్టైల్స్ సెక్టార్లోని రీసెర్చ్ పెంచాలి. వీ వాంట్ టు బికమ్ ది గ్లోబల్ లీడర్ ఇన్ ది టెక్స్టైల్ సెక్టార్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ మనం రీసెర్చ్ చేయాలి, కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ చేయాలి, దాని ద్వారా మనము ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్ని పెంచుకోవాలి అని చెప్పి లాంచ్ చేసిన స్కీమ్ ఇది టెక్స్ ర్యాంప్స్. నౌ వాట్ ఆర్ ది మేజర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ టెక్స్ ర్యాంప్ స్కీమ్? దిస్ ఈజ్ ఎ సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్ implemented by the Ministry of Textiles. Mainly it would be doing role in the research and innovation, data analysis, integrated textiles statistical system. Basically it will be gathering complete details about the textile sector, analyzing the details, inkoncham better ga ela improve avachchu ani cheppi mottham anta information istadi. Capacity development, it would be conducting regular workshops to the textile workers and it would be trying for increasing their capacity. So skill development ki, startup and innovation supports ki, వీళ్ళు ఏవైతే రీసెర్చ్ ద్వారా కొత్త టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటారో అవన్నీ కూడా స్టార్టప్స్కి ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ ర్యాంప్ స్కీమ్. ఓకే, నౌ 2025, 26 నుండి 2031 వరకు ఇది వర్క్ అవుద్ది. 7 years. Coterminous with the 16th Finance Commission cycle with a outlay of 305 crores. Okay, only research kada, వాళ్ళకి ఏమి షేర్ ఏమి ఇచ్చేది, that's why 305 crores central sector scheme. Yeah, okay na? Next, దాని left bottom, CBDT nudges taxpayers at again to disclose foreign assets. See, post COVID and before also, say since 2015-16 ఆ టైం నుండి అవర్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ ఒక కొత్త టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం స్టార్ట్ చేశారు. ఏంటి అంటే ట్యాక్స్ పేయర్స్ని పెంచడానికి, ట్యాక్స్ బేస్ని పెంచుకోవడానికి, రాదర్ దాన్ వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం ఇవన్నీ కాకుండా వాళ్ళని బిహేవియరల్ చేంజ్ తీసుకొని వద్దాం అనుకుంటున్నాం. వాళ్ళంతటా వాళ్ళే కట్టేలాగా, వాళ్ళని హింసించకుండా ట్యాక్స్ పేయర్ చార్టర్ అనేది కూడా మనం తీసుకొని వచ్చాం. బేసికలీ వాళ్ళని నడ్జ్ చేయాలి, వాళ్ళని మార్చడానికి ట్రై చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇండియాలోని వాళ్ళకుండే ఇన్కమ్స్ గురించి నడ్జ్ అనే ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చారు. సిమిలర్లీ దే హ్యాడ్ ఆల్సో లాంచ్డ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ కాల్డ్ నడ్జ్ ఫర్ ది ట్యాక్స్ పేయర్స్ టు డిస్క్లోజ్ దేర్ ఫారిన్ అసెట్స్.
అంటే ఎంతోమంది ఫారెన్లో ఆస్తున్నా అవేవి కూడా వీళ్ళకి డిస్క్లోజ్ చేయట్లేదు. దే ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఫర్ దట్ ఇన్కమ్. సో ఈ నడ్జ్ అనే ఇనిషియేటివ్ ద్వారా సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏం చేస్తుందంటే, దట్ ఈస్ నడ్జ్ అంటే నాన్ ఇంట్రూజివ్ యూసేజ్ ఆఫ్ డేటా టు గైడ్ అండ్ ఎనేబుల్ క్యాంపెయిన్. అక్కడ ఉంది కదా, ది ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ దిస్ నాన్ ఇంట్రూజివ్ యూసేజ్ ఆఫ్ డేటా టు గైడ్ అండ్ ఎనేబుల్, సెకండ్ ప్యారాలో ఉంది. నౌ ఈ నడ్జ్ క్యాంపెయిన్ ద్వారా నాన్ ఇంట్రూజివ్ అంటున్నాం అంటే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, కానీ వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలి. మోటివేట్ ఎలా చేస్తారు? రెగ్యులర్గా మెయిల్స్ పంపిస్తారు, రెగ్యులర్గా మెసేజ్ పంపిస్తారు. అదే ఇంట్రూజివ్ అనుకోండి ఏదైనా. బట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మోటివేట్ దమ్. మీరు చేయండి అని చెప్పి చెప్తాం. చేయకపోతే అరెస్ట్ చేస్తామని కాకుండా చేయండి అని చెప్పి చెప్తున్నాం. నా ఆబ్వియస్గా చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తారనంటే ఈ నడ్జ్ కాకపోయినా వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ ఆటోమేటిక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అగ్రిమెంట్స్, AEOI అగ్రిమెంట్స్ విత్ n నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ కరెంట్లీ. ఆ కంట్రీస్ అందరూ కూడా మన ఇండియన్స్ ఎవరైనా వాళ్ళ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ ఉన్నా, వాళ్ళ దగ్గర ఆస్తులు ఉన్నా, అందరూ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించేస్తున్నారు. సో గవర్నమెంట్కి తెలిసిపోద్ది, గవర్నమెంట్కి ఎలాగో తెలిసిపోద్ది కాబట్టి కట్టేయడమే మంచిదని చెప్పి అందరూ ఇప్పుడు కడుతున్నారు. ఓకే, అలాంగ్ విత్ దట్ ఇంకా ఏ కంట్రీస్తోనైనా ఈ అగ్రిమెంట్స్ లేకపోయినా ఇంకా ట్యాక్స్ బేస్ పెంచుకోవడానికి వీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ కాల్డ్ నడ్జ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ బిహేవియరల్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇంకేం వదిలేసామా? మొత్తం ఇంకా మిగిలిన 3 ఆర్టికల్స్ లేబర్ కోడ్స్ గురించి వచ్చాయి. See, Hyderabad administration had launched an initiative called Senior Sati ఏంటంటే this basically tries to help the old age people. అది ఎవరు లాంచ్ చేస్తారని తెలిస్తే చాలు, ఇంకేం అవసరం. బేసికలీ ఎవరైతే లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నారో, పేరెంట్స్ వదిలేసిన వాళ్ళు కానీ, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి వాలంటరీ సపోర్ట్ తీసుకొని చేస్తున్నారు. సమ్ NGO సపోర్ట్ తీసుకొని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న దిస్ సీనియర్ సాతి had used this initiative, Hyderabad administration had used this initiative of senior సాతి and organized a type of ఫ్లైట్ ఎకోసిస్టమ్ని వాళ్ళకి చూపించడము, దాని లోపల లంచ్ ఏర్పాటు చేయడం, అవన్నీ చేశారు. ఓకే, జస్ట్ ఎగ్జామ్కి మీకు కావాల్సిన సీనియర్ సాతి బై హైదరాబాద్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతే. వెరీ లెస్ ఛాన్స్ ఎనీవే. We will discuss labor codes tomorrow. రేపు కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ చూద్దాం. ఓకే కదా? యా, థ్యాంక్ యూ.